Yeah. మీ తారక్ సార్ చెప్పండి అన్నా. నేను ఏం మాట్లాడినా ఏం చెప్పినా చెప్పండి తర్వాత. ఓకే. ఓకే రైట్. టుడే టుడే టాపిక్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏమైందమ్మా? ఒకసారి వాయిస్ వస్తుంది కదా? హలో నందిని. వస్తుంది సార్, వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే. టుడే టాపిక్ కంప్లీట్లీ లెంత్ ఫంక్షన్. ఓకే. లెంత్ ఫంక్షన్. మీరు ఇలానే మాట్లాడరు, నాకు తిక్కలేసిన అనుకో. లెంత్ ఫంక్షన్. Length function. Okay. What is the length function? For example, for example, uh, already yesterday, already yesterday, we will define the we will define the pound function. Pound function. Same thing, same thing, but we add a we add a some length, some length function. It is a more advanced. It is advanced function is the length function in the Terraform. This is length function using the in the real world. So many organizations right now using the length function. Okay. Length means పొడవా. తెలుగులో ఏమంటారమ్మా పొడవా? హిందీ में क्या बोलते हैं length? लंबा. Same thing, same thing, same thing. How to use in Terraform, that is a concept. That is a concept. Okay. I will show that in Terraform how to use length function. Just open your Chrome. Yeah. You can search length function, length in Terraform. Yeah, length function, it is a configuration language. How to use length function. This is the example. This is a, if given a list or map, a result number of elements in the collection. If you give a string in the result in number of characters, you can please kindly read this documentation. దయచేసి చూడండి అమ్మా, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ చదవండి మీరు. జస్ట్ టైప్ లెంత్ ఫంక్షన్. ఓకే. యా. సో హౌ టు డిఫైన్ ద లెంత్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. I will explain that. Okay. First of all, open that to your terminal. Already I written. అమ్మ ఆల్రెడీ రాసిన. ఏది? టెరాఫామ్ బేసిక్సా?
Terraform basics. Now open my Visual Studio Code. Already you know yesterday done count function. So they can completed. Sir, how to use length function? How to define to the length function? This place. I don't want 4. మా ఆడ్ కోడ్ గా ఉంది 4. నేను 4 ని నేను డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఇవ్వాలనుకోవట్లేను. ఐఎమ్ నాట్ గివెన్ టు ది వాల్యూ డైరెక్ట్లీ. Okay, so that way we will define to the length function. How to define the length function? I will explain that. Okay, in the before this is good thing. This is the one black variable black. This is the one more black. This is the one more black. This is also one more black. I don't want this multiple variables. I don't want this multiple variables. మనకి వద్దమ్మా ఇవి ఎన్ని వేరియబుల్స్ వద్దు. నై చాయే మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ నై చాయే. ఓకే, హౌ టు డిఫైన్ టు ది ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్ ब्लॉक. एक चाहिए, एक वेरिएबल ब्लैक चाहिए. हाउ टू डिफाइन? Okay, I will explain that. That is my responsibility. I will explain that. Yesterday already I am spoken. What is my age is number. My name is string. My address is object. Yesterday already I am spoken. My address is multiple values, so that way there is the object. So same thing applied to the in Terraform. This is also multiple values. Defined to the one variable black, defined to the object. Okay. Yeah. How to define that? I will explain that. Okay. This is also one documentation in official documentation. Please follow official documentation. Why are you using official documentation? Based on requirement in your organization, based on requirement given to the another task. So how to search official documentation? This is the main thing. మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఇస్తారు, అంటే వర్క్ ఇస్తారు. కొత్త నేను చెప్పినవి కాకుండా ఇంకోటి ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు నేను చెప్పలేదని నన్ను తిట్టుకుంటారా? లేదు, సెర్చ్ చేస్తారా? సెర్చ్ చేయాలి. సో how to search official documentation? That is the main thing. So I am searching. What is object in Terraform? Object in complex type, collection type. We can read this documentation. So many types of different type of variables. Yeah, this is a optional object. So many things. Yeah, this is exactly. Today I am doing also same. Doing also in your my senior branch in the Saket wala batch. That is also, that persons also I am done the advanced level. చూపిస్తున్నామా చేసినా అని. You will define to the this level. So same thing I will do that.
First of all, I am remove that. This complete. Remove that. We don't have a variables. But how to define the variable? That is important. Okay? Yeah. Objective black. Just to type variable. Variable. Don't write. Don't write. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఫుల్ చూడండి. చూడండి ఫస్ట్ చూడండి, రాయకండి. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఏం చేస్తా. వేరియబుల్స్ స్ట్రింగ్ గివ్ ఎనీ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ టాపిక్. గివ్ ఎనీథింగ్ or network underscore topic, anything, or values. Can give values, anything, not a issue. Just space, open the bracket. Now write the description. Description. Okay. నువ్వు ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే ఈ యొక్క వేరియబుల్ బ్లాక్ దేనికోసము ఉంది అని రాస్తుంది. వేరియబుల్ బ్లాక్, దిస్ వేరియబుల్ బ్లాక్, వాట్ అబౌట్ దిస్ వేరియబుల్ బ్లాక్, రైట్ ది మెసేజ్, డమ్మీ మెసేజ్. యా, దిస్ ఈజ్ విపిసి అండ్ సబ్నెట్స్ వాల్యూస్. ఓకే, గుడ్. Now type. Need a type equal to object. What is object? Whenever you pick the object unda bracket bracket and flower bracket. Yeah, object. What is object? Just select object. In object, you will define the first VPC name. I don't want this is also. Easy word this. I don't want. This is remove that. Don't have a variables. So that way don't have a values. Levamma values would live one is now. Everything removed. Okay. This is also no. These are wrong. Okay. I will write that resource. Okay. I want VPC. How to write? AWS underscore VPC, and after that, yeah, my dummy VPC, yeah, demo VPC, something like that, demo VPC. Okay. Now CADR black. Define to the 192.168.0.0 by 60. నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను, నా ఇష్టం. ఓకే, CADR black. Now tags equal to map. Just name. What is the name? VPC. ఏం పెట్టాలి? 1 VPC. My hard work VPC. My hard work VPC amma. My hard work VPC. You can give any name. Okay. Yeah, good. This is the VPC. How to define this place? How to define the in place? Just name. I will define to the name. Okay. Just give my VPC order. But this is the string.
This is the string. How to define this place? How to define this place? Var dot network values. అంతేనమ్మా? Var dot network values. Network values. This is a collection of values. This is a collection of values. So that way, ఎందులో అమ్మా దాంట్లో చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో నువ్వు ఏది ఇస్తున్నావు? నేమ్. నేమ్. డిఫైన్ టు ది డాట్ డాట్ and I want CIDR plan. Define to the CIDR plan. So define to the CIDR VPC. CIDR VPC. Okay. I don't want this value hard coded. Just cut. Just paste. Sir, how to define sir this place? Just var dot network values. But in the values, in the objective values, two values. But which value? Which value particular? ఏదమ్మా particular గా? Can mention the dot. Okay. Completed. I want one more. That is the subnets. How many subnets we want? Any alamma? 4. Resource, AWS, underscore, subnet. Good. Super. మీరు బాగా కష్టపడ్డారు. మీరు చాలా ప్రాక్టీస్ చేసిరుగా. చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తురుగా. మోర్ ప్రాక్టీస్ करता है वो. बोला ना. बोलो. करता है. What is subnets? So give my all sub or subnets. Subnets. Andini and the కొత్త చూస్తుంది. Subnets. Okay. Just now first of all we need a VPC ID. ఇప్పుడు మనకు శక్తులు లేవు. కౌంటా సరే మీ అన్నంటే కౌంట్ పెడదాం. సరే కౌంట్. ఓకే. నౌ 4 సరే. రాత్రి నిద్ర లేదమ్మా, అందరికి కన్ను కనిపిస్తలేవు. 4 సరే. ఇంకెర్ర వస్తుంది అనుకుంటున్నావా? ఇంకెర్ర VPC ID ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు పోతుంది. Understood my point? It is still showing the error. Whenever you give in VPC ID, is gone your error. ఉన్న ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడదాం. VPC underscore ID ఈక్వల్ టు హౌ టు డిఫైన్ VPC ID? ఎట్లా అమ్మా? ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిందా? క్రియేట్ కాలేదు కదా. VPC ఎట్లా ఇవ్వాలి? AWS underscore గుడ్. ఇప్పుడు ఏందా? ఎర్రర్ అయిందా? ఎర్రర్ పోయింది కదా. చూడు, ఎర్రగా కనిపిస్తే ఎర్రరు. ఎర్రగా కనిపిస్తలే కదా. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్. నౌ what is the availability zone? Availability zone. Your availability zones list of string. List of string. What is the list of string? Chavamma, list of string. AB South 1A. చెప్పాలమ్మా. సౌత్ ఇంకా
ఏపీ సౌత్ వన్, ఏపీ సౌత్ వన్, బిఆర్సియా సి గారు. ఓకే అమ్మా, కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? అవైలబిలిటీ జోన్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సిఐడిఆర్ బ్లాక్, సిఐడిఆర్, సిఐడిఆర్ బ్లాక్ ఆల్సో, సిఐడిఆర్ బ్లాక్ ఆల్సో. చెప్పండి. కలెక్షన్ ఆఫ్, అంతే కదమ్మా. స్క్వేర్ బెటర్ నిన్న ప్రాక్టీస్ చేయలేరు, కౌంట్ కదా. కౌంట్ చేయలేరు కదా, పోయి ఇంటికి పోయి వండుకోరు. ఇంటికి ఎంత ఏం చేసారు సార్? ఏం కాదు, మళ్ళీ తిని వండుకొని చదవచ్చు. మీకు ఎన్ని గంటల మెసేజ్ పెట్టిన గ్రూప్లో? అయ్యా మీకు ఎన్ని గంటలకు పెట్టిన మెసేజ్? 11, 11:30కు పెట్టిన. నేను ఎన్ని గంటలకు వండుకున్నా తెలుసా? 2:30కు వండుకున్నా. మళ్ళీ ఎన్ని గంటలకు లేచిన? మళ్ళీ ఎన్ని గంటలకు లేచిన? 3:40 లేచిన. నేను వండుకుంది 2 గంటలన్నర ఈరోజు. నేను ఇంకా మీకు వర్క్ చేస్తున్నా. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? నేను ఏదో ఫేక్ తెలియను, నిజంగా చెప్తున్నా. అలాగే మెసేజ్ చేసి నేను చాలా టాపిక్స్ రెడీ చేసుకొని మీకోసం కాదు, మీకోసం కాదు, మీకోసం చేయ అవసరం లేదు, వేరే వాళ్ళ కోసం చేసుకొని పెట్టుకొని వచ్చినాం. మీరు ఏమంటారా? 9 అయింది, ఏమైనా అయిపోయిందా? 9 కాగానే ఏమైనా అయిందా? చదివితే ఎట్లా చదవాలి? గట్టి చదవాలి. ఏమైతే 9 అయితే తిను, 1 గంట సేపు తిను, 10 కానీ చదివి వండుకో. సార్ మనం వచ్చింది జాబ్ కొట్టి పోతుంది. అండర్స్టూడ్? జాబ్ రావాలి, లేకపోతే నువ్వు పెట్టే పెట్టే చదువుకొని బ్యాగ్ చదువుకొని వెళ్ళిపోవాలండి. రెండే. మనీ మాత్రం వేస్ట్ చేసుకో. డోంట్ వేస్ట్ మనీ. నీతో అయితేనే కూర్చో, అయితే లేదా వెళ్ళిపో, మొత్తానికి వెళ్ళిపో. ఇక నీతో ఏది కాదు, ఇక నీతో ఏది కాదు అని వెళ్ళిపో. నేను అందరూ చెప్తున్నా, నీతో ఏది కాదని వెళ్ళిపోయినట్లు. సార్ ఎప్పుడు తెగించి నాకేం కాదు, ఏం కాదని నువ్వు గట్టిగా ఉండి చేస్తావో ఆ రోజే నువ్వు ఏదైనా ఒకటైతావు. సార్ నాకు ఏం రాని రోజులు నేను చెప్పినా, మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నా. 7 సంవత్సరాల క్రితం, 7 years బ్యాక్, ఐ డోంట్ నో డవా స్పెల్లింగ్ ఆల్సో. ఐ డోంట్ నో డవా స్పెల్లింగ్ అండ్ AWS, GCP and Azure. I don't know clouds also. Today, I know tools, entire tools, I think 36, 37 tools I know. My brain inside 37 tools, I think. I designing the custom images also. Custom images means ఇది ఒక చాలా పెద్ద పెద్ద టాస్క్. అవి కూడా చేసిన. Sometimes I am able to speak in English in fluently, but I know my concepts. I know everything. I know paper and pen. Every presentation I know. How to do that, how to speak with the client, how to interact with the client, everything I know. ఓకే సార్, మీరు కూడా అలా కష్టపడండి, ఖచ్చితంగా నాలుగైతారు. కష్టపడండి, స్టాండర్డ్ నిలబడండి, ఖచ్చితంగా 1 day సక్సెస్ చూస్తారు. సార్ నేను ఒక రోజుకు, ఒక రోజు అంటున్నా, ఒక నెలకు నేను చదువుకుంటప్పుడే, కోచింగ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నేను 60,000-70,000 సంపాదించాను. 60,000 to 17,000 ఓన్లీ నేను కోచింగ్ ఉన్నప్పుడు, లర్నింగ్ చేసేటప్పుడు నేను సంపాదించాను. నేను ఫేక్ తెలియను, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలుసు. నేను ఆ రోజు నేను సపోర్ట్లు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన సీనియర్స్కి. ఆల్రెడీ జాబ్ చేసిన సపోర్ట్లు ఇవ్వడం స్టార్ట్. నేను ఒక స్టార్టప్ కూడా స్టార్ట్ చేసిన, స్టార్టప్ కంపెనీ కూడా స్టార్ట్ చేసుకున్నా. ఏది? సపోర్ట్ది. ప్లీజ్, ఈరోజు నేను అన్ని కోల్పోయి నేను ఉన్నా అంతే. ఇన్స్టిట్యూట్ లాస్ అయినా, సపోర్ట్ లాస్ అయినా, మనీ లాస్ అయినా, ఎన్నో ఈఎంఐల బాధలతో ఉన్నాను ఈరోజు. మా ఈఎంఐ ఎంత తెలుసా? 85,000. 85,000 ఈఎంఐ కట్ట. అంటే మీకు ఎందుకు గొప్ప అని చెప్పుకుంటలేను,
కానీ ఇలా కూడా జరుగుతుంది. అన్ని మంచిగా ఉన్నాయి అనుకోవద్దు. ఈరోజు నాకు అంత కష్టపడ అవసరం లేదు, లేకుండే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుండే, ఇంకా సేవింగ్ లో ఉంటుండే. అందుకే నాన్న కష్టపడుర్రి, సంపాదించుకొని పక్కకు పెట్టుకొని జాబును వదిలేసేయండి తర్వాత. అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? గట్టిగా ఆడు వరకు ఎట్లా అంటే ఒక యజ్ఞం లెక్క కూర్చోవాలి. ఖచ్చితంగా చేస్తా అన్నట్టు కూర్చోవాలి. కొడితే అది అట్లా అయిపోవాలి అది. నేను పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తా తెలుసా? నేను వంట చేసుకుంటా ఫస్ట్, తింటా. నేనే వంట చేసుకుంటా, నేను నా ఫ్రెండ్ కలిసి వంట చేసుకుని తింటా. తిని అమరావతి దగ్గరికి ఒక టీ తాగుతాం, మా ఫ్రెండ్ ఆయనతో వెంబడే పోయి టీ తాగి వచ్చి అంట వంట చేసుకొని మళ్ళీ కూర్చుంటే, మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ ముందు నేను కూర్చుంటే మళ్ళీ 11:30 వరకు, 11:30 వరకు నేను మళ్ళీ లేవా. మళ్ళీ కాల్స్ ఉంటాయి, మాట్లాడతా, అవి అవుతుంది. అప్పుడు గట్ల 12 అవుతుంది, 1 అవుతుంది. నిన్ననేమో ఘోరంగా అయింది. ఒక అమ్మాయి పాపము ఏడుస్తుంది, 10 సంవత్సరాల గ్యాప్ అంట. సార్ మీరు మనం నాకు తీసుకొని మీరు నాకు జాబ్ ఇప్పిర్రు అని అంట. మీకు నా వాల్యూ తెలుస్తలేదు, నిజం చెప్తున్నా. మీకు నా వాల్యూ మీకు తెలియదు, నిజం చెప్పాలి. ఎవరు తెలియదు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు పైన ఉన్న సీనియర్స్కి ఎప్పుడు తెలిసింది? నేను పోయి నేను రియల్ టైం చెప్తే తెలిసింది. ఏమంటా ఉన్నా? అంతేనా? రియల్ టైం ఎప్పుడు తెలిసింది? ఇవన్నీ ఉంటాయా అని ఎప్పుడు తెలిసింది? నేను చెప్పినప్పుడే తెలిసింది. ఫస్ట్ డే రోజు ఏమన్నారంటే క్లాస్లో పోతే నాకు ఏం అర్థమవుతలే అన్నారు. ఫస్ట్ డే రోజు నేను ఏ రోజు పోతేనే అర్థం కాలే అన్నారు. కానీ నాకు తెలుస్తున్నాను నా దగ్గర ఇంతుందని. మీరు కూడా మీరు కూడా నా లెక్క కావాలంటే సార్, నైట్లు కష్టపడండి సార్, పొద్దున లేవండి సార్, పొద్దున లేవండి. 4కు లేస్తావా, 5కు లేస్తావా, లేచి కష్టం. జ్వరం వచ్చింది సార్, సర్దైంది సార్, ఒక్క 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 టాబ్లెట్ వేసుకుంటే అయిపోవాలి. అంతే, కూర్చో. చచ్చిపోతామా? 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 నిజం చెప్పు, జ్వరమా చచ్చిపోతామా? నువ్వు కామన్ థింగ్, చచ్చిపోతామా? నేను మొత్తం ఇక అలసిపోయినా, ఇక పడిపోతున్నా అంటే అప్పుడు నువ్వు అది పని చేయి. నేను చెప్తున్నా, జీవితం ఒకటే, టైం రాదు, టైం మళ్ళీ రాదు. జీవితం ఒకటే, జీవితం ఒకటే. మీ అమ్మ నాన్నలు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతారు, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతారు. మీ జీవితంలో మీ అమ్మ నాన్నలు, ఓకేనా? వాళ్ళు మీరు ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి మీ జీవితం ఎండ్ అయిపోతుంది. మీ అమ్మ నాన్నలు ఉండేది ఇంత, మీతో ఉండేది ఈ ఇంతలో మనం ఏం వాళ్ళతో ఉంటామా? చదవని చదవని జాబ్ అని బయటకు వచ్చేస్తాం, అమ్మ నాన్నతో ఉండకుండా వచ్చేస్తాం. వాళ్ళతో నువ్వు ఎప్పుడు స్పెండ్ చేస్తావు? ఇంకెప్పుడు స్పెండ్ చేస్తావు? వాళ్ళు చనిపోతారు. నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఏజ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, చనిపోతావు. ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకుందాం, నిజం మాట్లాడదాం. వాళ్ళకి ఏజ్ అవుతుంది, వాళ్ళు చనిపోతారు. నువ్వు ఎన్ని రోజులు, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలతో ఉన్నావు కదా చెప్పు నాకు. అందుకే నేనేమంటున్నా, తొందర జాబ్ కొట్టేసి నువ్వు అనుకుని సంపాదించుకొని చక్కగా చక్కగా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో. లేకపోతే నీ పేరెంట్స్ని తెచ్చుకొని దగ్గరికి. ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద బతుకు, ఓన్ కోసం బతకకు. అర్థమైందా? అది కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్ని రోజులే ఉండేది, వాళ్ళు నువ్వు చిన్నపిల్లలకి ట్రీట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే నువ్వు పుట్టినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అంతే కష్టపడ్డారు గట్లా. నేను చెప్పేది సార్, నేను చాలా చేసిన సార్, చాలా కష్టాలు పడ్డే వచ్చిన. ఈరోజు మీ ముందు కూర్చుని నేను నార్మల్ లక్ష్మీకాంత్ కాదు. ఎన్నో పెయిన్ఫుల్. సార్ అమీర్పేట్ పొంటి తిరిగిన సార్, ఆ సందులో పొంటి డబ్బులు లేక, 100 రూపాయలు లేక, నేను బిర్యానీ తినలేకపోతే నా ఫ్రెండ్ 100 రూపాయలు ఇచ్చి తినిపించిన. బిర్యానీ తినాలి సార్ అంటే ఆ మూమెంట్లో 100 రూపాయలకే బిర్యానీ. నువ్వు మిల్స్కి పోయినావు, ఇది పోయినావు అనుకో, ఆడ 80 రూపాయలు డిఫరెంట్. సార్ ఎంత 20 రూపాయలు డిఫరెంట్, 80 రూపాయలు అంత డిఫరెంట్. సార్ బిర్యానీ తినాలి అంత ఆపదలా అంటే, ఆపదలా కాదు. ఆడ ఆడ ఏంది, మనకి ఆడ మొత్తం ఉండేది అదే మంచిగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకా నీకు ఏ ఫుడ్ కూడా మంచిగా ఉండదు, మిల్సే మంచిగా ఉండదు. ఎస్ అమీర్పేట హాస్టల్ దగ్గర నీకు మిల్స్ మంచిగా ఉండదు, బిర్యానీ మంచిగా ఉంటుంది, చూసుకో. అబద్ధం అంటే అట్లా. నేను ఆ స్టేట్ నుంచి వచ్చిన, నన్ను నమ్మండి. మీరు అందరు కావద్దు, చేతులు నాశనం చేసుకోకండి. చదివి కొట్టి చూపియరు గట్లా. సరేనా? ఏమి ఇబ్బంది పెట్టినంటే క్షమించండి, టైం కూడా అయిపోయినట్టున్నా. సరే, ఇటువంటి మళ్ళీ నేను చెప్పలేను, ఓకే? మళ్ళీ రావు నా నోటి నుంచి. నేను చెప్పలేను మళ్ళీ మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేను, ఓకే? కమ్ టు టాపిక్. ఓకే, ఏమైనా ఉంటామా? ఈ రికార్డింగ్ లో మొత్తం కట్ చేసుకోండి, కట్ చేసుకొని రిమైనింగ్ వినండి. ఓకే, సారీ ఫర్ దట్. యా, నౌ
CATL black is completely list. రండి మళ్ళీ జీవితంలో కాదు క్లాస్లోకి రండి. నవ్ లిస్ట్ లిస్ట్లో స్ట్రింగ్ సార్ మనం VPC ఎంత పెట్టినాం సార్? VPC ఒక్కోసారి మనం మర్చిపోయాను కొంతమంది. దిస్ ఇస్ మై VPC CR. This based on create a subnets. So now open the 192.168.0.0/24. Next, now I want one more. 192.168.1.0.0/24. 192.168.2.0/ ఇది మూడేనా? 192.168.3.0/. ఓకే, కనిపిస్తుందా? Completed. But the CIDR black completed. I want one more thing. Names means this tags I want displayed to the portal. So that's why we need a name. So name also multiple values, I think. Name also multiple values. So that's why we are using the list inside of the each one string. So now every day our using sub ones. Okay. In the real world, naming convention is web1, web or web1 or web or app. Okay, app. And one more thing, DB అంటే database. App means application. Web అంటే వెబ్సైట్ URL సంబంధించి ఉంటుంది, సంథింగ్ ఉంటుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. దిస్ ఈస్ ద వెబ్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ we need a app, web, DB and also ఏం పెడదాం? DB1 వద్దు, ఫ్రాడ్ పెడదాం. ప్రొడక్షన్ లో కూడా పని చేద్దాం మనం. ఫ్రాడ్ సబ్నెట్. ఓకే గుడ్. నౌ దిస్ కంప్లీటెడ్. But how to define to the invariable? That is important. Okay. Yeah. First వినండి ప్లీజ్. డోంట్ రాయకండి. అఖిల్ రాయక్ సార్. How to define in this place? Understand my point? How to define this place? How to define this place? Just enter. You can define subnets. You can define subnet equal to list of objective. సార్ ఎందుకు లిస్ట్ తీసుకున్నంటే నేను తీసుకున్న దిస్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఒకటి కన్నా ఎక్కువన్నాయి కాబట్టి లిస్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అందులో స్ట్రింగ్ ఉంది, నంబర్ ఉంటుంది, అన్ని ఉన్నాయి. సో అట్లనే మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. వై ఆర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది లిస్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. మై అవైలబిలిటీ జోన్స్ multiple. CIDR black is multiple. And my names also multiple. In the multiple values inside of the strings also. In the further section, count also number. 4 also number. So multiple values, string and list and everything multiple values. So that way I am take the first list. After that, object. Yeah. But define to the any name. You can give subnets or private subnet, public subnet. You can give any name. Okay. Yeah. Just I give to the subnets. Okay. Name. What is the name? Name means this value. These values. Understand my bad?
నేమ్లో లిస్ట్ మొత్తం ఇవ్వడానికి అప్డేట్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని యూస్ చేస్తాను. ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసిన. నో నో నో, ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఒక మిస్టేక్ చేసిన, చిన్న మిస్టేక్. ఐ విల్ రైట్ దట్, జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్ డూ దట్. యూ విల్ డిఫైన్ టు ది ఇన్సైడ్ లైన్ నంబర్ 10 ఇక్కడ పెట్టండి ఒకటి, డిఫాల్ట్ అని పెట్టండి. ఇక్కడ మెన్షన్ ది డిఫాల్ట్. ప్లీజ్ రిమూవ్ దట్ దిస్ వాల్యూస్ డిఫైన్ టు ది ఇంప్లెస్. ఇక్కడ రాయండి. ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ఒక వాల్యూ కాబట్టి స్ట్రింగ్, యూ డిఫైన్ టు ది వాల్యూ, డిఫాల్ట్ వాల్యూ. అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? నేను అందులో డైరెక్ట్ ఇచ్చేసిన, బట్ డైరెక్ట్ ఇవ్వద్దు, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో సారీ దిస్ ఇస్ రిమూవ్ ద, అలా రాసినాం కదా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్ట్రింగ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్ట్రింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేమ్ ఆల్సో లిస్ట్ కదా, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. Now define to the value in this place. But how to define that? Subnets inside of the కదా, సబ్నెట్ లోపల ఉంది కదా. సో నువ్వేం చేయాలి? సబ్నెట్స్ మీరు సబ్నెట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇది వచ్చేస్తుంది బ్రాకెట్ ఆటోమేటిక్. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? ఆటోమేటిక్ వస్తుందన్న. ఓకే, సబ్నెట్స్ ఇన్సైడ్ డిఫైన్ టు ది నేమ్. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాక మళ్ళీ చెప్తా, చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి. అర్థమైందా? అర్థం కాలే? రైట్, ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఇది అర్థమైందిగా, ఇది ఎందుకు ఇచ్చిన అర్థమైందా? ఇది విపిసి వరకు, ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సబ్నెట్లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్లో ఈ నేమ్ తీసేద్దాం అనుకో. ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్ నేమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నేమ్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ నేమ్స్ ఎట్లా రాసుకోవాలి? నేమ్ ఒకటి ఉన్నాయా, రెండు ఉన్నాయా? సబ్నెట్స్ రాయాలి. ఇలా ముందు బ్లాక్ రాయాలి, సబ్నెట్స్ అని రాసి బ్లాక్ రాసి అప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అని రాయాలి. ఎందుకు? మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఉన్నాయి కాబట్టి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అని రాయాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా? నేమ్స్ కదా. సో నేమ్స్ ఒకటి ఉన్నాయా, రెండు ఉన్నాయా? చాలా ఉన్నాయి, అంటే లిస్ట్ ఉన్నాయి. సో లిస్ట్, యూ కెన్ రైట్ ది ఓన్లీ లిస్ట్ అండ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ రాయాలంటే ఓన్లీ టైప్ రాయాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ డిఫైన్ టు ది ఓన్లీ టైప్స్. వాట్ ఈస్ ద టైప్స్? ఓన్లీ డిఫైన్ టు ది అబౌట్ టైప్స్. ఇన్ డిఫాల్ట్ దిస్ ఇస్ వాల్యూస్. ఎస్టర్డే పెట్టినాం కదా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు డిఫైన్ చేయాలి కదా, ఇప్పుడు నేమ్స్ పెట్టాలి కదా. నేమ్స్ పెట్టాలంటే ఎక్కడ ఉన్నాయి నేమ్స్? సబ్నెట్ లోపల నేమ్స్ ఉన్నాయి. సబ్నెట్ లోపల మీన్స్ సబ్నెట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది నేమ్. సో హౌ టు డిఫైన్ దట్? ఫస్ట్ సబ్నెట్స్. ఎప్పుడు నువ్వు సబ్నెట్ పెట్టినావు అనుకో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ లిస్ట్ వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. నౌ రైట్ ఏ నేమ్. ఏం కావాలి మనకి? నేమ్ కదా. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేయి. నౌ టేక్ దిస్ వాల్యూస్. ఓకే, నౌ డిఫైన్ టు దిస్ ప్లేస్. సబ్నెట్స్ మెన్షన్ చేయకుండా మెంబర్స్ అనుకుని నేమ్ ఇస్తే అది తీసుకుంటున్నా. ఏది అక్కడ ఇది మెన్షన్ చేయకుండా, ఇది మెన్షన్ చేయకపోతే దానికి తెలియదు. అప్పుడు ఈ పై దానికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ వాల్యూ. లేదు, దేని లోపల నేమ్ ఉందని తెలియదు కదా, అప్పుడు ఈ నేమ్ తీసుకుంటుంది. ఇందులో రెండు నేమ్స్ ఉన్నాయి, పైన ఒక నేమ్ ఉంది, కింద ఒక నేమ్ ఉంది. అప్పుడు ఏ నేమ్ అని తెలవాలి? అందుకోసమే సబ్నెట్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది నేమ్.